अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। हर साल की तरह इस साल भी साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया की जानिब से शहर मैसूर में इफ्तारी की एक शानदार पार्टी देखी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि मेरा हमेशा से यही मानना है कि इस मुल्क की शान यहाँ के मुख्तलिफ मज़हब के आपसी दोस्ती और भाईचारगी पर मुनहसर है। हर इंसान अपने अपने मज़हब का पाबंद है। मैं इस मुल्क का आइन उन्हें इख्तियार देता है कि वो अपने अपने मज़हब पर अमल ज़िंदगी करें। कुछ शरपसंद इस मुल्क के अमन को तोड़ना चाहते हैं और मौजूदा रियासती हालात इस बात का सबूत है, मगर यहाँ के अवाम जो सेकुलर हैं वो हमेशा से मोहब्बत और भाईचारगी की ज़िंदगी जीने की पसंद करते हैं और आगे भी यही होगा। मौजूदा बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि कोई भी हुकूमत किसी एक कौम या तबके की नहीं होती, बल्कि हर तबके के साथ इंसाफ़ी का नाम हुकूमत है, ताकि ज़ात पात की फ़िज़ा को तार तार करना कहीं भी नाइंसाफ़ी होगी। इस मौके पर मौजूद साबिक़ रियासती वज़ीर अल्लाह तनवीर सेठ ने कहा कि सिद्धरामैया पिछले 27 सालों से माह रमज़ान में इस तरह की दावत इफ्तार का अहतमाम करते चले आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की वजह से यह सिलसिला बंद रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल दोबारा उसी शान से इस इफ्तारी को तरतीब दी गई। तमाम जानते हैं कि सिद्धरामैया ने हमेशा अवामी हुकूक़ को लेकर जद्दोजहद की है। ख़ुसूसन बात जब अक़लियतों की आती है तो हमेशा वो अपनी आवाज़ बुलंद करने में पीछे नहीं हटते हैं। और इसी तरह जब भी इफ्तारी की बात आती है तो इस इफ्तारी के एहतमाम करने वाले आरिफ हुसैन का ज़िक्र भी होता है। साबिक़ मेयर आरिफ हुसैन ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ सिद्धरामैया की जानिब से शहर बेंगलुरु में इफ्तारी का जो एहतमाम किया गया, वहाँ पे अमीर शरीयत दामद बरकातुहू ने न सिर्फ वहाँ पे शरीक रहे बल्कि नमाज भी पढ़ाई। इसी तरह मैसूर में मुनक़िदा इफ्तारी में शेख उल अज़ीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब ने नमाज़ पढ़ाई। मुझ नाचिस को सिद्धरामैया साहब की जानिब से पिछले 27 सालों से इस इफ्तारी के एहतमाम की ज़िम्मेदारी दी जाती है, जिसे मैं हमेशा उम्दा पैमाने पर करने की कोशिश करता हूँ। और अल्लाह की मदद से यहाँ की इफ्तारी एक मिसाली इफ्तारी होती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की एक सच्ची तस्वीर दिखाई देती है, जो मौजूदा हालात में बेहद ज़रूरी करार दी जा सकती है। इन तमाम के तासुरात से पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब ने कहा कि इस रियासत का बच्चा बच्चा सिद्धरामैया की शख्सियत से मुतासिर है। उन्होंने बहैसियत चीफ मिनिस्टर जिस किस्म की खिदमत अंजाम दी हैं वो लायक तहसीन है। किसी भी रियासत को सिद्धरामैया जैसा ही चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। हमें उम्मीद है कि इस रियासत के अगले चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ही होंगे और इस रियासत की खुशहाली दोबारा बहाल होगी। स्टेज पर मौजूद दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान में KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट ध्रुवा नारायण, इसी तरह MLC तिमैया, इसी तरह MLA डॉक्टर यतेंद्रा और इसी तरह MLA मंजुनाथ और मैसूर सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट आर मूर्ति और साबिक़ मेयर अयूब खान, कांग्रेस लीडर हरीश गौड़ा, डिप्टी मेयर आफ्ताब बेग, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन अकरम, कारपोरेटर्स में हसरत, अयास पाशा, अलैस पंडू, KC शौकत पाशा, बशीर अहमद, अकमल पाशा के अलावा दीगर नुमाइंदे शहर के अलावा एक सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने जमा होकर न सिर्फ इफ्तारी में बराबर शरीक रहे, बल्कि उससे पहले बाजमात नमाज को अदा किया और तमाम के चेहरों पर इस इफ्तारी को लेकर एक बहुत ही खुशी दिखाई दे रही थी और तमाम ने एक होकर सिद्धरामैया की इस आला अखलाकी मुजाहरे की सराहना भी करते देखे गए। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। सलाहियत है आपके अंदर। हमने देखा है आप जब वज़ीर आला थे उसमें के पास सारे तबकात को लेकर आपने इंसाफ का, अदल का बर्ताव आपने किया था। बगैर किसी तफरीक के मतलब मिलत के आपने सबों के साथ इंसानियत का जो बर्ताव किया था वो हमारे लिए बड़े काबिल फख्र है। हम आपकी
عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کے خیالات کا, آپ کی اونچی اعلیٰ ظرفی کا ہم آپ کو بڑی جذبے سے, خاطر سے, ہم اچھی نظر سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں. میں آئندہ بھی امید رکھتا ہوں آپ کی قیادت و سیادت اس کرناٹک کے لیے ہوگی, اور آئندہ بھی آپ ہمارے سروں پر لیڈر بن کر رہیں گے, اور اسی طریقے سے عدل کا, انصاف کا معاملہ آپ سارے انسانیت کے ساتھ کرتے رہیں گے. آج کل جس قسم کی حجاب وغیرہ کے معاملات کو لے کر امت کو جو تفریق پیدا کی جا رہی ہے, انسانیت کے عروج شہید کیا جا رہا ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا, عداوت کا, نفرت کا برتاؤ کیا جا رہا ہے, مجھے امید ہے کہ یہ ختم ہوگا, اور آئندہ دنوں میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب مل کر ایک ساتھ مل کر ہم اس ملک میں ترقی اور پروان چڑھانے کے لیے ہم کام کریں گے. سب کندھا بکندھا ملا کر محبت کے ساتھ, امن کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے. مجھے خاص طور سے سدرامیہ صاحب کے اوپر مجھے بڑا فخر ہے کہ آپ کے خیالات بہت اونچے ہیں, آپ ملت اسلامیہ سے بڑا درد رکھتے ہیں, آپ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور سے بڑا درد رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اتنی مصروفیات کے باوجود یہاں افطار پارٹی میں اپنا قیمت وقت نکال کر آپ تشریف لے کر آئے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, سب کے طرف سے آپ کو تہنیت پیش کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں اس رمضان کی مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ آپ تمام آپ کی کاوشوں کو قبول فرماوے, آپ کی لیڈرشپ کو قبول فرماوے, آپ کی ترقی عطا فرماوے. اسی طریقے سے آپ آئندہ ہمیں امید رکھتے ہیں آپ چیف منسٹر کریں گے, اور آپ کو اسی طریقے سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بلکہ ہم سب مل کر ایسے سیکولر قائد کی ہم تعریف مدد کریں گے. آئندہ الیکشن میں بھی ہم ان کی تعریف مدد کریں گے. ہمارے جتنے بھی ملت اسلامیہ میں حضرات علماء وغیرہ ہیں, وہ سب اس کی بڑی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ آپ جیسے سیکولر قائد ہم پر قائم رکھے. اللہ آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے, آپ کو صحت, عافیت, تندرستی سے مالا مال فرماوے. اللہ آپ کو سالم رکھے, اور ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں اللہ تنویر شیخ صاحب وغیرہ ان سب کو اللہ سلامت رکھے. عارف صاحب وغیرہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سب اللہ ان سب کو صحیح طریقے سے خدمت کی توفیق دے. اور میں اسی سلامتی کی دعا کے ساتھ میرا اپنی بات ختم کرتا ہوں. ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂವಿಧಾನದ ನಮ್ಮ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿಂಸೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಶೋರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವನ್ನು ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಪದಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಏನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಏನು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಆ ಆಸೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 1998ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಸರ್ ಕರೋನಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಸಂವಾದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬುಧನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಶಾಸಕರಾದಂಥ ನವೀನ್ ಶೇಖ್ ಅವರೇ, ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳೇ, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಭೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ದೇವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಯಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, ವೈಷ್ಣ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ, ಆ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸತಕ್ಕ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸತಕ್ಕ, ಸಮಾನವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂಲತಃ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕದರಬಾರದು, ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಭಂಗಪಡಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸ, ಆದರೆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಬೌದ್ಧರು, ಸಿಖ್ರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತವರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ರಂಜಾನ್ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನ ರೀತಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಜಾತಿಯ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನರ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ದೇಶ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ಇದೇ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶ. ಅದರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ